You are now listening to the Project Kuwait. Where we stop at nothing to bring you the right facts on health, fitness, and psychology. Featuring some of the world's most experienced professionals. So you can learn, live, and live. With your hosts, Meg, Dr. D, and Mehdi. السلام عليكم، يعطيكم العافية. معاي الأخ محمد بن حسن، كابتن، كوتش، زوولوجيست. إذا شفت الفيلم زولاندر تعال شوف الرجال هذا، لأنه قاعد ينطط كل مكان مو عارفين شو السالفة. فالحين قول لنا شنو هو زو، أنيمال فلو، الواريور. والله ترى أنا ماني فاهم وسويت الريسيرش بس مع كل صراحة للحين يا أخي مو إنه سوء تفهم مني، بس إنه it's something that's alien. يعني حاولت أدش فيه شوية to understand it، بس شكله يبي له واحد يمزج عليه ويعني take it for about a month to understand. يبي له واحد يكون بالبارك. مهدي, thank you for having me here. حبيبي, thank you for coming on. Hey, صراحة my pleasure to be here and talk about it. So you asked me about animal flow and zoo. راح أبدأ شوي قبل animal flow and zoo. يعني why animal flow and zoo, and there are more modalities. السنة طافت I went to America, Miami. I was just telling you before we start. And أهم شيء رحت عند الكيوبن. I had the cigars. They were good. زين, بذمتك مو أحسن أكل مكسيكي وكيوبن جربته بحياتك بميامي؟ Okay. عشان المطاعم هنا ياكلون خرا. Yes. Let's be clear about that. صح. Okay, good. Sorry. فرحت أمريكا and had about كذي نادي يسوي شيء اسمه بودوكان. شنو هذا بودوكان؟ أشوف فيديو ما فهمت شيء. نفسك شنو هذا؟ إيش قاعد يطون ما أعرف إيش. فرحت النادي هذا. It's a small gym. Looks like a garage بس صار gym. And I saw these people moving like animals, man. On the floor, across the floor. The people, they can do many things. يعني class calisthenic, jiu-jitsu, kickboxing. شوي صاروا animals, gorillas. For 10 days, I saw them and I was with them. And that triggered me. Like, wow, what is that? And tried one class. I was like, whoa, قال لي, go into squat, go on your fours, and then bring one leg between your hands, kick forward, and then lean to the side. I couldn't. So that triggered me. And my background of sport and all that, I used to be an MMA fighter, a player for 8 years. Shuriken Jitsu, that's Shuriken Jitsu. What they call it now as cage fight. I did rugby union when I was in Australia. I did ultra running with the Let's Go Forward team. We ran whole Kuwait 250 kilometers. I did CrossFit as I entered the Battle of Days as a team. وانا شايفك قاعد تسوي CrossFit هالايام قاعد اقول شو السالفه الحين هذا شكله قاعد يحول عندنا يعني هديت الزوالجي عشان تيجي عندنا شو السالفه. I tried بس I did all these sports بس بعدين I was exposed to this new way of movement and I discovered there's a lot of blockage in my body in terms of movement. And that's when I went on and I took this course in animal flow. So فالحين لحظة. الحين أنت رحت أمريكا. زين, ناس يروحون يستانسون, أنت رحت نادي. شفتهم قاعد ينططون مثل الشواذي وقلت أنا بنط وياهم. Yes. I'm always curious. Okay. بس بصراحة أقول لك شغلة, يعني حق أي أحد قاعد يسمع, روح سوي bear crawl بالطريقة الصح. Yes. And then come talk to me. Yes. Then they're doing a bear crawl. Yes. Perfectly, it's gonna hurt. It is. It's definitely gonna hurt. صح. And then فأنت الحين so you go to Miami, رحت ميامي, شفتهم, بعدين دريت إن الفلكسبيليتي والموبيليتي ما عندك, ها؟ يعني عشان ألخص بالعربي, أنت قاعد تروح بالإنجليزي وطبعا أنا بدليات. تكلم. ساعدنا شوي يا أخي. فتح علي عالم ثاني. هذا بقوله. يعني لما شفتهم فتح علي عالم ثاني. هذا الانيمال فلو زو بودوكان and في بعد شيء اسمه موفتان or something, كلها جايه تحت الموفمنت كلتشر. سامع عن ايدو بورتال؟ اي سامع. وهذا اسمه نوتوريوس اللي قاعد يسوي كذي وحركات محركات. This is all under the movement culture. So it's a new thing, movement culture. لا كنت بقول تعرف ماج, لأن ماج ويانا بالبودكاست. ماج has got health and movement. يعني أنا وياها دائما we butt heads. Alright, okay, yes. So this movement actually مو جديدة, بس توها صارت more popular لأن
واحد نفس نوتوريوس صار يطلع and promote for it. فهذول كلهم they go under one thing. يقول لك move in a closed chain movement. شنو يعني؟ kinetic chain. شنو يعني؟ basically being on all fours على الأرض. كلنا the philosophy of it. شيل أسامي animal flows modalities. كلنا at some point we have done this workout. We have all babies. زين it's الفلسفة مالتها إن تقول كلنا رحنا هالفيز من حياتنا وسوينا التمرين هذا بيركرول. البيركرول قوي عندك الكوادز، قوي عندك الظهر، قوي عندك الكور. and slowly as you see babies يعني crawling شوي يحاول يقوم يطيح. كنا one rep max. يقوم بعدين يطيح مرة ثانية. and then eventually they start walking. Okay. closed chain movement أو kinetic chain بالعربي ما بديش تفاصيل العظام ما أعرف إيش. تقول إنك لما تحرك one joint the other joint مفروض يكون free to move. أي. زين. and closed chain basically ترى مو بس animal flow. مثلا أنت الحين تسوي pull up bar أنت إيدك الحين ثابتة، سكرت إيدك ثنتين two limbs واقفين ثابتين. زين. and you're pulling yourself up. and animal flow is saying we're good. كمل ترى أنا وياك بس إن أنت قاعد تحرك وايد فأبي يكون بالفيديو بدال إيدك قاعد يطلع من برا السين ف I'm trying to get all of you. Then it was zoomed in on your face and then you're moving so I'm like I gotta capture this. sorry حبيبي ترى أنا أتحرك وايد بعض المرات. نفس الشيء. خاصة الوايرات. زين. فباسكلي close chain movement إنه لما تحرك one joint كان the other joint تتحرك freely. زين. الأيديا تقول نحط جسم الإنسان حط 4 limbs على الأرض and move. can you move freely yes or no. تقدر تثبت إيدك ثنتين على الأرض وتحرك ريلك like inside kicks or we do kick sets مثلا zoom modality. تثبت إيدك ثنتين على الأرض and you kick right and left. لما تسوي الحركة هذه we are working مو على العضلات بس we are working on something called connective tissues or اسم the neural pathways of fascia tissues. let's be more specific. زين. هي الطبقة اللي بين العضلات وبين الجلد وهي المسؤولة أن إذا أرفع إيدي اليمين تخليني هم نفس الوقت أقدر أرفع رجلي اليسار. أوكي. قاعد نشتغل عليها وهي لها خطوط لها slings we call them slings. فعندك مثلا أحد السلينجز ما أرفع إيدي اليمين إنه pull up for example. عندي سلينج من الأباط واصل للinner thigh of my left leg. أوكي. فمرات أنت بتسوي pull up ما عندك مشكلة بالعضلات عندك مشكلة بس بالسلينج. the sling is tight. tightness ببسطها وايد basically it's a spot that's dehydrated ما الماء مو واصل لها for any kind of reason. okay. and تشوفها كشنو lack of mobility لاقي ما أقدر أو مثلا تسوي overhead squat ما أقدر أسوي overhead squat. تشوفها as a lack of mobility or of movement. But when you go on the floor an animal flow zoo and all these closed chain movement modality we try to open up those slings by putting both hands and feet on the ground. the way we go with it we always go with steps. فبالmovement modality هذه ما فيها one rep max ما فيها do 50 reps 60 reps and then you can increase. فيها range of movement وين حدك اليوم اللي بدأ يصير أحسن منه اليوم اللي وراه يصير أحسن منه. زين. لأن السلينج هذا your body kind of heals itself. نبي نحرك الماء بالسلينج هذا كله في أكثر من سلينج في cross the body في the front and the back and في the sides. alright. and it focuses a lot on the sensory بعد. okay. I will tell you now شنو benefit منها. so it focuses on the sensory. إحنا وايد يعني مرات يعني for me for example I believe in going primal. okay. so I'm wearing Vivo barefoot. I don't know if you see me at the gym a lot of times I'm صح إيه. kind of barefoot but it's kind of against the rules بس يعني I try to go away with it. Go to the TRX room. Going barefoot and putting your hand on the floor increase the sensory. so الحس عندك قاعد يزيد بيدك. كل ما زاد الحس عندك المخ قاعد يسوي connection جديد. الفصل الأيمن الفصل الأيسر يقول أوه لحظة أوكي شكلها ملمس شوي بارد شوي خشن. اوكي لحظه ايش قاعد يسوي حط ايده حط جسمه كله على هذا. اوكي شغل عضلات الكتف اللي هني عشان توازنها لا قاعد يتحرك. في وايد نمو للاعصاب نمو للتناسق البصري والعصبي والعضلي. فلما تسوي مثلا بير كرول في احنا نسوي بالبروجريشن وي دو اي فريم وير داون دوغ. اوكي زين. في وايد ناس اقول له اوكي من داون دوغ تحرك بير كرول الصح يبي يديك اليمين حطه قدام رجل اليسار قدام
لأنه he's inverted فالتوافق البصري so where he looks yeah for his mind doesn't make sense like لحظة he's panicking so بس إذا تمرن بهالطريقة هذه الأعصاب عنده تشتغل so let's say creativity in your head also starts increasing إن الفصل الأيمن مع الفصل الأيسر they're communicating. The second thing about this modality and this training modality and movement culture وايد عندنا حركات الجزء الأيمن مع الجزء الأيسر they cross the midline of the body. هذا midline you're crossing. Anytime you do this فجرب على يوم من الأيام تسوي سكوات امسك بيدك اليمين اذنك اليسار والعكس and do a squat. Feel a lot of people if they do that فجأة يتوهق. Okay I believe it. Just because إن اليمين اليسار مو متعودين صح يتشابكون ويا بعض. الحين السؤال أنا ما أدري من شفته. I think Meg says it all the time إنه a lot of the times you see trainers having their clients crawl. Yes. بس they're teaching them how to crawl wrong. لأن المفروض اليسار مع اليمين أو العكس sorry. العكس opposite limbs together. Opposite limbs مع بعض. Yes. فهي she always talks about that. I'm like I'm not trying it. لأن أنت تبي مو بس تتمرن العضلات تبي تمرن المخ. صح. Connecting the right and left يزيد creativity عندك. So there is the growth in that side also. Yeah, this is how you grow in it. And also مع these modalities we are looking for self-expression. ما أدري إذا مرات تحس تروح النادي يا أخي ما تبي تسوي workout. If you only know CrossFit تحس مثلا مرات ودك تسوي بس clean because for some reason it releases your ما أدري غضا أو snatch. Okay. In those movement modality we believe that if we taught you how to free your range of movement you can express. فعادي أنا يوم من الأيام تلاقي بالنادي أسوي حركات random. I do that's not random. It's just set of movements, but I do them completely different based on how I feel. فيعني you create your own flow. You create your own flow. Exactly. That gives you that freedom of movement, freedom of expressing. A lot of times people come to the PT or I do workshops. So recently I've been doing workshops around the GCC. So I went to Saudi Arabia, Qatar, Bahrain. الناس دشون they try animal flow يطلعون يقول محمد أحس إن I feel better about myself. أنت كان عندك workshop من أسبوعين أو أسبوع. يا أخي والله شجعتني أنا بس كنت بيجي فوق شفت لما يكون في جمهور تبي تيجي فوق بس الطل. فأنتوا you guys were having fun مستانسين وضحك وغشمرة وصفقة وتشجيع وكل شيء. شنو كنتوا قاعد تسوون وشنو كان نوع الوركشوب هذه؟ Yes. So in Warrior Act, beside me being an MMO Flow and Zoo instructor in this movement, also now hosting workshops. So I'm bringing these workshops to Kuwait. فأبي الناس بالكويت يعني دامنا هذه أشياء صعبة وجديدة خليها للكويت خليها more appealing ناس يقدرون يوصلونها بسرعة. فإن Zoo culture نحاول إن بالتمرين we have fun. So we always دائما نركز على sense of community. حس الجماعة. التين سلم عليك. قبل نسوي تمرين نوقف go a circle بعدين get a touch. get a touch. high five. ما أقدر أقول لك شلون الناس تتغير من أول تمرين نفسه they don't know what they're going in أو بس يمنفس for whatever reason لأنه يصير بالبداية circle up and get a touch تغير نفسيتهم بعد التمرين تلاقيهم for simple reason. So in this Zoo modality يقول لك number one problem now in the world is depression and a lot of people are saying they feel lonely يحسون بالوحدة حتى هو يتمرن ويسوي كروسفيت يسوي مرة في إيش بس يحس إنه وحيد ما حد معاه. So in this modality بالزو culture نحاول قبل تمرين أهم شيء صحتك النفسية circle up get a touch بعدين بنسوي التمرين ما كنا ندخل 1 2 3 خلصت أنا أمشي لا تشوفنا كلنا إذا ظل واحد أو اثنين تخلص التمرين تروح حق الشخص اللي قاعد يشتغل keep going motivate them and you'll be surprised. عندنا إحنا تست نسويه and you can see the effect of it. فعندنا شيء اسمه the frog squat. You do a squat, but this is the trick. You don't release your muscles. You put them under tension. So you put the elbows inside your knee. Okay. And you go into a squat. Then you come up. تفرد يدك بس كوعك ما يوخر عن ركبك. Okay. Do 40 of that and the lactic acid is going to build up
I believe it 100%. I believe it 100%. اوكي، فنلعب لعبه احنا شو نسوي؟ نقول راح نسوي 10 9 8 7 6 لين 1، بس كل ما نسوي 10 راح نمسك 5 ثواني. اوكي، اذا احد قام نعيد مره ثانيه. فتخيل شو يصير على دائما على 8 7 واحد ما يقدر يطيح. what happens guys؟ ليش ما حد ترجعه؟ عيد 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 لين تلاقي الجروب هذا كله تلاقي بيطيح او بيقوم لا يمسكونه تلاقي الشخص they push through it. بعد ما خلص التمرين يقول واو، احس اني انا مو بس تمرنت، احس ذي صار ربعي، واحس اني انا وصلت ليمت ما اقدر اوصله. so انت as an athlete as a competitive athlete اكيد شفت انت يعني competitive athlete يحتاج that mental edge. واحنا بهالموداليتيز we push the person هي مو بس يكبر كعضلات وقوه، حتى mentally through this. yes. اوكي، فالحين يعني اذا انا شخص عادي ما عندي باك جراوند بالرياضه، ما عندي باك جراوند بشيء، جيت لكم how would it work for me؟ شلون ادش بالانيمال فلو؟ حلو، يعني شلون راح استفيد انا كنورمال individual؟ خلينا نقول على النمبر 1 question، شلون اضعف؟ اول شيء in these modalities it's not about انك تضعف، it's not the goal. بس انت تعرف التسويق عندنا شلون، وانه بسوي رياضه بسوي حق كذي، مو انه بسوي رياضه حق المنتل كلاريتي، بسوي رياضه حق الشغلات اللي تستفيد منه يعني. بس احنا عندنا نمبر 1 question، شلون اضعف؟ شو الرياضه الصح عشان اسويها عشان اضعف، صح ولا لا؟ هذا مشكله بالمجتمع. هذه المشكله، وهذا يعني يقودنا حق السؤال الثاني انت اللي سالتني اياه. قلت لي you told me هل تشوف ان هذا الموداليتي راح يصير سكسسفul بالكويت؟ هقول لك انا صعب. هو يعني وايد جديد، صعب صح، لان لحد الحين في عقليه بالكويت يدش رياضه حق شيئين، يا بادي بيلدينج يا يضعف. وفي دعايه ما راح اقول اسمها قاعد تطلع بالشارع الخليج، تروح شارع الخليج تشوف الدعايه. شنو الدعايه؟ كل واحد زين، كل واحد يقول الدعايه اذا موجوده على شارع الخليج قول زين. اللي الصوره اللي ماسك واحد كرشه وشفطها شفتها ولا شيلها ولا ما نشيلها شفتها زين يعني اوكي صح، كلنا نبي 6 باك، كلنا نبي نشيل هذا، بس صدق يعني هذه ثقافه ندش النادي عشان بس حرام. صح كلامك. يعني اقول لك انا يوم رحت امريكا وصدمت ان الليفل اوف كلتشر وايد مرتفع. يعني انسى سالفه ويت لوس، خلاص يعني الحين هو health in general health movement. ويعني انا ادري ان عمري 36 الحين 36. I know اذا جبت واحد ثاني او 10 اعمارهم 36 انا راح اكون the best one in movement بالركض لان انا الحين اتمرن وانا قاعد اسوي حق صحتي. فالانيمال فلو والشغلات اللي انا شفتها منك وشفتها على الانستغرام مالك وشفتك تسويها بالنادي، يعني الحركات اللي تسويها تذكرني باليوغا، بس يعني mentally it looks mentally calming. صح. في قاعده او في فلسفه اللي انا امشي عليها، وهالموفمنت كوتش تمشي عليها. اذا الشيء هذا ما تقدر تكمل تسويه لين عمرك 70 80 90 ليش قاعد تسويه؟ اذا الشيء هذا مو ناتشرال يعني انت بالحياه الصجيه ما راح تسويها، ليش قاعد تسويها؟ انا بعطيك قصه. انا one of the things I do I'm also an adventure guide with a company called Husak. okay basically اروح هايكس and caving وهالسوالف هذه. فاذكر اول مره رحت هايك I did a hike I was devastated. كنت اسوي كروسفيت وايمام وامراب وسناتش وكلين ولانجز. خلصها في ايش قاعد يصير؟ ليش؟ that's when I realized when I saw بعدين الناس العمانيين او السكان الاصليين مال الجبل ماكو موفمنت راح تكون فوق تحت ثابته، دائما في يمين يسار، في وضعيه غريبه اللي انت كذي وريلك هناك. يعني هذا يعني الانيمال فلو موفمنت، وهذه السوالف اسمها برايمل موفمنت. يقول لك ان ريل لايف يو ويل موف ذات واي. او الفلسفه تقول لازم تكون دائما بوضع you can access your strength حتى بدون وارم اب. you can access the strength لما تسوي كذي تمسك وتدز تسحب شيء بدون ما يحتاج يقول لحظه لا هذا محاكمه ما اعرف اسويها لازم اسوي بوش برس كذي. You're right. No you're right. لا صح كلامك. فاز سستينبل السؤال يقول هل الحركه تسويها سستينبل؟ هل انت exploring new movement؟ هل انت قاعد تكتشف حركات جديده او لا؟ لان حلو انت قلت على الكلتشر كبر ما كبر. 60 I think 36 is not that old بس يعني I'm turning 30 soon بس I think yeah. Oh you're 30 man you got plenty of time. 30 عندك وقت يا اخي. انت لما توصل 36 ترى كنا يعني السياره قاعد تدش سيرفيس على 100,000 كيلو.
حلو. ليش دش سيرفس؟ ليش الدش سيرفس؟ في ناس يعني درت ناس على عمر 29 والله 26 حتى 21 بس هم شوف ماكينته خربان. على حسب اللايف ستايل. وانا اللايف ستايل مالي من تزوجت عمري 28 ليل تقريبا انولدت اي عمري 33 او 32. لما انولدت اي بعدها بيمكن 7 اشهر قاعد اتراكض وراه وما اقدر. يا عمره 6 اشهر 7 اشهر ما اقدر اركض وراه. قلت انا في شيء غلط، رديت النادي ورديت عشان الصحه. حلو صح. الصحه والعافيه بس. شنو فرق بين الياهل والكبير بالرياضه؟ في شيء احنا ننساه بالرياضه حتى بالكروسفيت. انا ليش قاعد تقول ردت كروسفيت؟ انا شيء راح اوقفه مره ثانيه. الفرق الكبير بين الكبار والصغار بلاي. اتس بلاي. صح تلاقي الياهل مرات تسوي حركات تصير فيك شلون تفكر انه يسوي هاند ستاند وما خاف انه يطيح، وحتى يوم طاح حط ريله ورا وسوى فجاه تيبل توب. اي لا صح كلامك. هذا اللي يجي مع الحين الفلسفه الجديده حق الموفمنت او اللي انا قاعد اسويه انا فلو والزو وغيره. اكسبلور نيو موفمنت، اكتشف حركات جديده. اوكي سوي كروسفيت. انا ما اقول لك تسوي انيمال ثوب بروحه بس لا تسوي شيء ثاني بالحياه. بس تعال يوم واحد جرب الحركات هذه. لما تشوف نفسك ما تقدر تسويها اسال نفسك ليش ما اقدر اسويها؟ شو ناقصني؟ فكل ما تقدر، كل ما تسوي حركات جديده، كل ما يكسبلور رينج اوف موفمنت، كل ما انت بعد مخك يصير سيميليشن حقه، يصير تحفيز حق مخك. اكشلي احنا نكبر انه ما نتحرك. اكشلي احنا نكبر انه ما تعلم اشياء جديده. كل ما تكبر وما تسوي اشياء جديده مخك ما يصير اكسايتمنت، ما في كيميكلز تصير بمخك، ماكو نيو كونكشن اوف الاعصاب، فانت ما استفدت شيء. So animal flow and zoo and all these modality بودكان غيرها the movement culture the primal movement let's say it يعطيني الفرصه، يعطي حق وايد ناس فرصه انه يسوي اشياء جديده. انه ماكو تمرين اليوم مو نفس باكر مو نفس العقبه. تتحرك بالليميتيشنز اللي انت عندك اياها. في كلاينتس عندي عقب سنه قدر يسوي حركات معينه. عندي كلاينتس بشهر قدر يسوي حركات بيسكس بيكمل. كلهم يقولون نفس الشيء. احس اني انا ما اطلع من الكلاس احس ان مخي فرش. فرش العلميه لان اليمين واليسار يتكلمون مع بعض وسووا اشياء جديده. يا كنا قاعد نقول ان هل تمشي بالكوتا ما تمشي. فهذا عندنا ثقافه. يا ويت لاس يا خل باي يا خيي شوف السكس باك طالع. ايه اوكي. وبعدين عندك الناس اللي لا يا اخي ليش اروح النادي؟ انا خلنا اروح اسوي العمليه تجميل احسن لي. ما الدعايه لا الحين في لا الحين في شيء جديد اخاف اقولها اون اير، بس عندهم اياه بامريكا يحطون لك كفاسد على المعده فتاكل زين يهضم شويه الاكل تبطل الفاسد والاكل تطلع. فايتس almost like bulimia بس in a scientific way. يا اخي انا مو فاهم شلون الناس انه وصلوا للعقليه انه يعني انا لما الواحد يقول لي بروح اسوي عمليه تجميل اقول زين انا لو يقولون لي here's a pill that will give you a new valve in your heart give me that. This is what I want. مو عمليه تجميل وما ادري شنو واشفط بطن و whatever. هذا ما راح it's not going to prolong your life. صح. انت شوف العوائد، شوف البين. يعني لو نحسب العوار العمليه وترى يعني انت لما ما حد عندي برايمل موفمنت الكلاس او البي تي نسوي له اسسمنت اول شيء. اوكي اسسمنت مالي سوي داونورد دوغ او احنا نسميها اي فريم. حط ايدك ثنتين على الارض ورجلك ارفع الهبس عالي. في ناس رجلها مسكره اوكي عضلاتك معناته عضلاتك اللي ورا كلها شاده. حلو انزين سوي فروغ is where you go into a squat. بعدين you're gonna put your hands on the floor and you're gonna jump to squat again forward. اوكي ما عندك هالقوه هذه. انزين go into your fours خليك على 4. يجيب الشولدر beyond your wrist tilt your pelvis lift your knee 1 inch of the ground and hold it for a minute. تلاقي shaking. اوكي اخر حركه let's do the نسميها lateral monkey movement or ape lateral moving. So you go into deep squat نقول لك روح lateral روح to the side. حط يدك اليمين اذا تروح يسار حط يدك اليمين قدام رجلك اليسار both hands create a window of movement وجمب. اذا ما تقدر اوكي shoulder stability ما عندك، جسمك مو متعود ان الابر بادي يكون ثابت واللور بادي يتحرك فريلي والعكس صحيح. hips are closed back is closed so we go from there. عرفت شوي نفتح الجوينتس الاماكن هذه الحيويه until you increase in movement.
you're gonna love it لأن it's gonna be challenging for you. راح تحس إنه أوف لحظة أنا أسوي كروسفيت أنا أسوي ما أعرف إيش ما أقدر أسوي حركات. في ناس يقولون كذي يقول أوف شلون كذي سالفيني جسمك أنت مقدار نموك معاي هو مقدار الوقت الأفرت تحطه معاي. زين الحين أنت you hit on an important point نقطة مهمة. أنت قلت هذه جسمك. في ناس يعني هم حركتهم genetics. إيه يعني يعني إنه alright for instance me I have a hip shift. إيه صاير لي أنا 20 سنة ألعب بيسبول. when I catch أنا كنت أنزل almost like with my left leg forward واليمين ورا. فالهيبس مالي لما أنزل سكوات في shift natural shift تصير بجسمي. ولما أحاول أعدلها يعني المحاولات على تعديل وهذا العوارتي بشكل ما تخيلها بعض المرات. بس لما أخلي جسمي natural على اللي هو متعود عليه لا it works perfectly. بس الأكتاف شيء ثاني لأن الأكتاف أنا gets worse مع الكمبيوتر مع الكمبيوتر وهذا فلازم أفتح الصدر شوية. If that makes any sense بالعربي. Like I need to retract, get my shoulders back instead of having that my shoulders roll forward because of all the work I'm doing. But the hip mobility that I have, عندي mobility. بس when I squat, it's a natural shift. It's in my brain. I was arguing with a trainer the other day. He's like, no, you have to correct this. You have to correct this. Habibi, when I did try and correct it, I almost hurt myself. So why am I going to correct it if I'm going to hurt myself? Why not stick with what my body knows? فأنت إيش رأيك بهذا؟ على الفلسفة اللي قلت إيه على الفلسفة أنا أبي أخذ رأيك بهالشيء. حلو. In primal movement and the warrior act way, I'll explain to you why the warrior act name came later. The mobility اللي بتشوفها اللي جسمك شلون راح يوصل your hips down. ما يهمني you have a slight shift. I'm not talking about severe hip shift where you are like leaning this side. No. Mine's like a slightly and your body is moving well and I can see the mobility meaning mobility أو المرونة أو مو المرونة ما يشوم بالعربي بس mobility معناته عندك مدى حركي عندك قوة المدى الحركي. اوكي يعني وايد تشوف اليوجيز بعضهم صح تروح لهني زي حط 5 كيلو ما اقدر شو فايدة صح. انا ما ابي صح كلامك اي لا صح. فانت تشوف اذا انت شويه سلايد شيفت هي سلايد شيفت ذير بس اوفر اول انت بشكل عام قاعد تتحرك وتقدر تروح ديب سكوات تقدر تسوي الاي فريم تقدر يو دو ال سيت نو بروبلم. انا اشوفها there's no problem. نفس ما قلت انت يعني انا مثال انا عندي the widest squat ever وعيزه وانا have my level 1 certificate as a CrossFit trainer لازم هذا هني for years I tried to do that وايد صعب علي مع برايم موفمنت الحين my squat is wide and I can go down low. مو هذا اهم شيء يعني هذا اهم شيء انك توصل وكل انسان ثاني غير صح. وانت your tibia غير عن التibia الثاني your this bone your hip joint it connects in a different ماكو place. شيء اسمه مسطره تمشي عليها صح. هذا اللي احب البرايم موفمنت. يقولك مثلا البرايم موفمنت اقول حق المدربين هالايام كذي هذه الصعوبه برايم موفمنت. برايم موفمنت قاعد يعطيك مساحه تكتشف جسمك. انت قاعد تكتشف انت انا وياك قاعد نكتشف جسمك لوين جسمك يقدر يوصل. مرات انت الحين في ناس بعد يقول محمد جربنا يوغا قلت له هذا مو يوغا اول شيء ان احنا قاعد نسوي سترينث قاعد نسوي قوه في مدى حركي جديد. ثاني شيء انت صارك 8 سنين صارك 20 سنه قاعد كذي صح. مستحيل انت فجاه تقول حق جسمك صح. لا انا راح افتحها بيوم وليله صح. عطل الموضوع وقت. فذاتس اول اي سي يعني بالبرايمال موفمنت انت وجسمك رحله انت مع نفسك عشان كذي هي شوي رحله خلينا نقول فيها it's a mindful movement it's a mindful journey. لحظه شفنا my hips is a little bit shift so when I do that معناته انا I have to مثلا compensate my right leg so right hand مثلا بالاوفرهيد سكوات. If you acknowledge that you are superior. انت الحين صرت you're the king. انت ملك جسمك لان عرفت جسمك شلون يتحرك. That's the ultimate goal. هذا الهدف الاساسي من البرايمال موفمنت. warrior act if we're gonna you mentioned warrior act جايه من نوفل. الحين لحظه انت ما عندك ميسن كلوبز يا اخي اذا warrior act نبي ميسن كلوبز بالنادي عندنا. اذا تبي شيء حق الشولدر موبيليتي انا جربتهم بامريكا الكلوبز man amazing my shoulders felt like $1 million عقب ما جربتهم. ومو يعني heavy resistance we're talking what
I think each one weighed about 5 pounds on either Yes, ما side. تحتاج وزن ثقيل. Yes. بس إن يا أخي my shoulders felt amazing the next day. لا عوار ولا شيء. حسيت إنه والله يعني الموفمنت راد. جرب I also have this أنت معي بالجيم بس إذا أنت بالبيت ما خليت الجيم تسوي الموفمنت هذه في something called hot app. So عندي برنامج هناك. I was waiting for you to make the shameless plug. شوفوا يا جماعة الرجال على الهات اب وعنده آسيا كانت حاطته على الانستغرام مالها. الرجال مشهور عندنا يعني يمكن هذا أشهر واحد يقعد بالكرسي. فما شاء الله عليك الهات اب. يس اي بالهات اب تقدر تدش تشوف يعني الكلاسز اللي عندي اياهم هناك. جرب واحد من الكلاسز شوف لما تسوي الاي فريم وشوف لما يحط البروجريشن حق البيك رول. والحين توني مسوي اليوم نيو بروجرام البروجريشن حقه هي سبايدر مان. اوكي جربها وقول لي شو تحس بالشولدرز. اتس لايك وان رب ماكس مان. تحس ان شتفك خلاص يعني كله تحرك. I believe it. That's the beauty of it. يعني هذا جمال البرايمل موفمنت انه اتس فن. تحتاج بس غرفه نفس هذه تقدر تسوي كل شيء ما يحتاج عده ولا شيء ولا السوالف هذه. اوكي الحين لحظه خلينا نسوي الاعلان حقكم. Ladies and gentlemen, if you would like to download the Hut app, just go to your apps folder, type in a Hut Life, Yep. download the application, Yep. pay. What is it? الحين في طريقتين يا اب ستور يا تدش على الموقع مالنا. So go to the app store, put in a Hut Life, and then you will download the application with all of your favorite trainers in there. الحين and primal movement. And primal movement. Just go in for Mohammed bin Hassan. He's the only guy worth going for. Yes. فأنا I gave you the ad وهم شطبت الad. Yes. Just go in, look for him, and do the animal flow. Oh, Meg's in there too. Meg's on a Hut Life. I think yes. Hey, on a personally, I've never used it. Just because I've never needed to use the applications. I'm old school, man. I get this a lot. Yeah, me too, man. Me too. I'm old. I print out my shit. أنا سافيني مدرب يا قدامي يا راح أقرأ الموفمنت. بس لقيتي والله لأن في شرح وأقدر أعيد الفيديو فوين صح. ايوه هذا شوف هذا البنفيت حق Hut Life, Mind Pump, Athlete X. All of these applications, they all have a benefit. لأن you can actually see the movement. أحس الحين إحنا بالكويت وايد محظوظين. صح. يعني اللي بيقول أنا ما أعرف أحسن من مثلا هالرياضة الفلانية قلت لا. عندك هاتاب، عندك إنترنت، عندك كوتشز يعني أو instructors يعني تعال عندي أو عندي ترى في 2 more instructors where they do something like animal flow. شوي البرايمل موفمنت قاعد تنتشر بالكويت. مو اللي ببالك يعني مو اللي واو بومينج بس إن شاء الله with warrior act I will do that بس it's there. Try it one day. يعني قول أنا سو كروسفيت سو running boot camp جرب يوم من الأيام سو برايمل موفمنت and see how you feel. أنا إذا شفتها وايد صعبة اسأل نفسك ليش صعبة وايد علي. صح. لا صح. إذا أنا أشيل 200 كيلو سكوات بعد ما أقدر أسوي مثلا frog for 5 minutes. Then there's a problem there. شو المشكلة هني؟ أنا جربت Athlete X كان في عنده wide primal movements, wide animal flow stuff. There was a lot of stuff in there in my original program that I did with Athlete X, and he's a physical therapist. ما تعرفه Athlete X Jeff Cavalier? No, but يعني oh man, you gotta check his stuff out on YouTube. He is friggin' phenomenal when it comes to physiotherapy and workouts. I did his program, and a lot of it was movement based. At the beginning, it was just teaching your body how to move again. So I'm assuming when you get into animal flow, warrior act, the zoo stuff, this is just teaching your body how to move and everything. The only issue I'm seeing with it marketing-wise is it doesn't have the pretty bells and whistles. صح. أنا ما فيها weights ما فيها الكولرفul قطة وزام معرفش إيش. وأنا بعد شوي بالماركتينج قاعد أحاول أحط الحركات البسيطة ما أبي أخرع الناس. صح. ما أبي الناس يقولون ما أقدر معود هذا ما حط لي فوق ما يسوي ما أقدر أسوي. So deliberately قاعد أسوي الشيء هذا. بعطي شوية credibility حق الزو. يعني إذا الناس شوية ما يدرون شنو هذا هل هو شيء صدق ولا لا. فprimal movement especially now zoo modality which I'm instructor of بأستراليا صارت معتمدة من الفيزيوس. صح. إيه. ومعتمدة من الناشنال رugby يونيون تيم اوف استراليا. حتى افتتاحيه ناشونال رugby جيمز. صح. الواحد اللاعبين دش بقرله دش عليهم. شلون هالفريق هذا الناشونال تيم رضى بالزوم داتي دش بالسترينث اند كونديشنينج تريننج
اول شيء جربها على الفيزيوز اول شيء، قالوا اوكي. بعدين جربوه على الناس عندهم اصابات حق ريهابيتيشن. اذا واحد في ريهابيتيشن ما قدر يسويه، ما حيسوي حق توب اثليت قاعد دافع عليه فلوس and they're representing the country. Rehabilitation they went well. الحين حطوها حق التوب elite athletes and even the special forces of Australia they do that, and this process took 3 years of pursuing it and testing it on people to get approved. فإذا واحد يقول لا ما يسوي شيء، لا أقول كذا أنت rugby union people can do it in strength and conditioning. They are tough people, and they fall down from the frog squat, man. It's devastating. I believe it. Yes, so give it a shot. Yes. No, for me personally, I've tried it before. I just didn't understand it. And I think it needs a level of maturity and patience that I don't have. I have to compete. يعني كل واحد وحبه. وأنا حبي على الcompetitiveness. أنا أحب. I love to compete. يعني أول CrossFit class أنا عارف إيش قاعد أسوي. كان handstand push-ups، ولا كنت عارف ولا مرة بحياتي سويت handstand push-ups. ولا فكرت إن أسويها. عرفت إنه قبل يمكن ياها I could do a handstand. قلت يلا خلنا نجرب. سويته وياهم. هم kipping on a strict. ولا عارف إنه قاعد أسوي strict. بس إنه I knew إنه some asshole said finish this in this time frame and whoever's the first to do it wins. Okay, good. Okay, competition. That's what I want to do. That's me. بس أنت يعني في ثقافة ثانية حق الانيمال فلو اللي أنا شايفه إن في ثقافة there's a different mentality for it and it's a more mature in my opinion mentality. الثقافة تقول هذا الشيء تسويه الحين تسويه بعد 10 سنين 20 سنة لما تكبر أي وقت أي مكان. التحدي هنا مو تحدي أحد ثاني، تحدي لك أنت. أنا في أيامي أسوي الموفمنت الفلانية تمام بيرفكت، ما أحس إنه ولا شيء سهلة. يوم من الأيام أحس إني I don't feel good، أنا وما أقدر. That's the thing about movement. بس مو تحس إنه في ناقص شوية يعني ماكو حديد يعني الواحد أنا بالنسبة لي أنا بالنسبة لي أنا لا أنا I need a barbell in my hand أو dumbbell أو شيء أسوي. الحين also قاعد قاعد أسوي شوية يعني ميكس ما بين kettlebell dumbbells and also the primal movement which is الحين برا الكويت هذا قاعد تصير هبة ترى شوي يعني لأن خلاص الانيمال فلو والزو هذا صارت عادي. صارت زمان صح. صار 12 سنة ترى. هو صار له 30 سنة بفرنسا. اللي يعرف إن فرنسا has a long history with it. صار لها فترة. هالمدات صار لهم 15 سنة كلهم صارت 15 سنة. الناس وصلت برحلة قاعد يحطون كتلبس دمبلز. وأقول لك شغلة صعوبة البرايمال موفمنت ما تحط معاها دمبلز وتسوي ورك اوت اوت اوف ات. يعني انيمال فلو اعترف له ممكن واحد يسوي قدامه يقول له اصفق له يقول انت قوي 3 minutes. If you do a flow 3 دقائق ما توقف كلش سفيني I have respect for you. ليش؟ المسل under tension the whole time. صح. المسل دائما شاده كل جسمك شاد طول الوقت. الحركات العاديه الكتبل ممكن تحرك عضلات كبيره نفس الكوادز جلوتس الظهر بس في وقت تريح use that momentum. بالبرايمال موفمنت ما في شيء هذا. الحين عندنا أشياء نفس phase 6 وترى just to support you في دراسات وايد تطلع إن time under tension بعض المرات أفيد من الأوزان. ولأن جسمك لأن adaptation جسمك يتعود على الأوزان. بس time under tension بعض المرات إحنا when was the last time you picked up a dumbbell وقعدت ماسكها وش اسمه flexing your bicep. Yes. You don't do it that much. Yes, true. Proven. I'm also an OPEX student. If it's OPEX as a coaching institution where they use the function bodybuilding modality. صح. اللي هي muscle under tension. So خلينا نقول مثلا bicep curl تأخذ لا تسوي 1 2 3 4 40 يقولك لا 3 seconds up hold 3 seconds 3 seconds down and doing that adds another dimension to you 100%. فmuscle under tension تزيد الصعوبة عليك. فتخيل تسوي primal movement heart rate goes up lactic acid builds up really quick in your body لأن أنت جسمك كله شاد تحط عليه أوزان. I invite you to do a workout. I believe it man. Let me أنا خلنا أخلص من الكروسفيت وياك ترى أنا بس ما عندي وقت يعني أنا personally حقي أنا you see me بالنادي. Yes. One track mind عندي competition. عدل. يعني أنا الحين قاعد أشتغل حق Battle of the East بشهر 11. الهدف إنه أتحسن من سنة اللي طاف. فأنا يعني أنا ودي ترى أسوي يوغا
ودي أجرب وياك، ودي أسوي spin class مع أدوين. يعني في شغلة there's a million things I'd love to do. بس لما أروح النادي مثل أمس وقعد 3 ساعات ونص يا أخي وين أنا اليوم رحت ساعة ما قدرت. أمس I was dead after yesterday. Yes. فبس لا يعني إن شاء الله يعني على يوم كذي على off day حق for active rest day أمر عليك. Yes. شوف to support you. Yes, I do primal movement. بس هذا مو كل شيء أنا أسويه. أنا دائما warrior act. I also do functional bodybuilding. I have clients who I do functional bodybuilding with them. طول ما أنك أنت قاعد تكتشف حركات جديدة وتتحرك بطريقة مختلفة، أعتقد يعطيك هذا edge حق أني أثليت ثاني. صح. لو قلنا الحين كل athletes of CrossFit they do the same schedule. وتي أنت خلينا نقول مثلا not you any CrossFit athlete anyone. زين. وهي مثلا يدخل عنده يوم يسوي primal movement where he unlocks his body. فتخيل أنت if you unlock your body مثلا range of movement here أن أنت متعود مثلا أن إيدك تروح لورا أنت لحد الحين عندك قوة. Imagine if that translates into a snatch. Imagine if that translates أن مثلا تمشي for 3-5 minutes workout and you do a CrossFit workout يصير فيك oh this is easier. Imagine all these slings in your body cross, front and back all active. Not only the muscles, the slings are active. and you more compact together. يعطيك an edge. نفس الحين ترى يعني بالMMA وايد ناس قاعد يتجهون حول البرايمال موفمنت. أنا قاعد أعطيهم الإدج of twisting opening the sling so we call the lateral sling اللي هي من basically من الإيد ليه قاعد تري اليسار إيد اليمين اللي قاعد تري اليسار والعكس to give that swing of a punch. أو حق CrossFitter I don't know how that translate بس يعني imagine if you unlock your body يعني CrossFitters everything's wrong. أنت as a CrossFitter مهما ما تسوي أنت غلطان. يعني ما في حركة راح تسويها صح 10 minutes into a one. انسى. Bad example to use. Yes, yeah, okay. I take that out. But for you general health. Hey, general health. Yes. General health. No, I agree with you. I agree with you 100%. Look, the best thing to do is movement. Yes. يعني any kind of movement. الناس يقولون لي أوكي أنا ببلش أضعف. أول شيء يقول لهم يبغى تحرك. بس تحرك. أنا شوف الشيء اللي أحبه هني يعني with the project and what the project is doing إنه قاعد تنشر ثقافة إنه مو بس six pack مو بس إنك تشفطها مو بس إنك تشيل ما يدهم أعرف إيش. it's a journey راح تعيش مع نفسك وايد. أوكي وايد ناس ترى seasonal bodies اللي يصير بس beach body 3 أشهر معضل طول السنة كرش ومنتفخ على تعالى. زين خل نفكر طريقة ثانية إن نتحرك نكون أحسن إن أنا أحس إني أنا مرتاح مع نفسي. شوف تفسير الجسم الصحي بشكل وايد مبسط بالحركة إنك تقدر تتحرك وتسوي وظائفك اليومية بدون ما يساعدك. إذا أنت تقدر تسوي كذي you're healthy and the very minimum you're healthy. والحين قاعد تشوف وايد ناس حتى هو عنده 6 باك حتى هو يسوي مثل رياضة معينة تلاقي ما أقدر في أشياء ما أقدر أسوي ما أقدر أسويها ما أقدر أرفع إيدي فوق ما بيقعد تلاقي ما عنده ذات يعني من قاعد تلاقي بوف يهبد فجأة. ليش ما عندك كنترول؟ ايش السالفة حجي؟ إذا أنت بعمر 30 قاعد يصير فيك كذي. إذا أنت بعمر 20 مو قادر explore all the potentials of your body. why you limiting yourself؟ ليش قاعد تحد من نفسك؟ إيش راح يصير فيك من عمرك 50؟ وليش إحنا أصلاً مهدي ليش إحنا أصلاً قاعد نفترض إن عمر 50 كبير؟ ترى ليش قاعد نفترض؟ يعني ترى هذول اللي الفاوندرز أو creators of the primal moves ترى كم عمرهم؟ شو الحين انت بعدين يعني if you post it online or I post it on my Instagram هذا اللي مال بودي كان 50 لو اوريك انستغرام الحين طق على راسك ايش قاعد يسوي هذا؟ ويجي عندك كلاس يقول اذا عندك حركه ما يقدر يسويها قلت تحداني اني اسويها. يقول سوي حركه ما اقدر اسويها. I believe it. فهذا الحلو الموضوع ان تكون انت ملك نفسك انت ملك جسمك. ثقافة إنه بس الضعف والبودي بيلدينج ثقافة أنا قاعد أتحرك براحة أقدر أسوي فانكشنز ثاني براحة أن إكسبرس. هذه عندنا مشكلة إحنا إكسبرس. في ناس يتمرنون عشانهم معصب زين يوم من الأيام and this by the way this is the warrior act philosophy and the primal movement philosophy. يوم من الأيام راح تمرن وأنت مو معصب. شو راح تمرن؟ صح. as an athlete وايد athletes أشوفهم بالكويت يعني ال MMA fighters وهذيلي هو قاعد يعكس جانب من حياته معصب منه whatever والرياضة كانت مدخل حقه إنه يعبر عن الغضب ماله. إنزين يوم من الأيام ماكو غضب. You're not going to be angry. I learned that. أنا ترى that's a beautiful point. والله إن هذه خوش نقطة لأن أنا مريت فيها.
انا قبل بس كنت اقدر العب رياضه اذا انا معصب، يلا شيل حديد واكون معصب، واذا صار بشيء بيومي وانا معصب لا لازم اروح النادي عشان تعبر. اطلع الحره. تبي تعبر، طلع الحره، تبي تعبر. يا يوم من الايام اللي هو ولدي دعي الله يحفظه I love him to death, we had our son. Every day for me I've never been as angry. ما اروح الحين اذا رحت النادي زعلان ما اقدر اتمرن، والله ما اقدر اتمرن. الحين لازم اكون يعني in a good mood او in a normal mood عشان اتمرن. اذا رحت انا معصب انسى، لان العصب هذا صح كلامك 100% صح كلامك، العصب هذا راح يمشي يوم من الايام ما راح يكون وياك. بعدين شو راح يحركك؟ صح. فخلني ادش معاك اعمق شويه. worry acts so I'm ما ادري ما يبين علي بس وايد يعني دخلت في البوديزم والزن والهندوزم والروحانيات والانشنت نولج. ففي الكتب القديمه زين يقول لك بعطيك قصه المنغوليان واريورز، المحاربين المنغوليين احتلوا نص العالم، يعني كان لو كان المفروض يحتلوا العالم كله يعني لو كملوا. كان عندهم مساج، منغوليان واريورز used to have a massage اللي مسجون عضلاتهم لين يحسون بالعظام. the reason behind it السبب كانوا يسوونه يقول لك علشان يطلعون كل المشاعر المحبوسه بالعضلات. حلو، هذا منغوليانز. عند الزازن اللي باليابان طريقة تفكير الزازن ما الزازن يطلع منهم الساموراي وغيره، يقول لك المشاعر محبوسة بالجسم في 3 أماكن رئيسية: النحر، نك، حجاب الحاجز، عند انر ثاي. سي واحدة منهم مشاعر غضب عند الفخذ. شوف الأيام من الأيام تكون ستريست راح تلاحظ نفسك ريك مسكرة. صح. راح تلاحظ ريك مسكرة. راح تعرف ناس وانا اخذهم بالبي تي معاي اقول خلينا نشتغل على الهبس وادري ان في there's anger here stored in them. اوكي اقول خلاص قاعد سكوات 1 minute 2 minute راح تشوف الاقي عصب. ايش فيك let it out, let yourself express. هذا ancient knowledge. الحين scientifically they're proven ان as you get stressed جسمك يسكر، وشي يسكر معاك الفاشيا tissues اللي هي connective tissues, and that's what we train in primal movement. that's why قاعد اقول ان بوري اكت لما يقول حق احد تعال ليتس فلو، انت قاعد تعبر عن نفسك، انت حتى قاعد تحاول تطلع المشاعر اللي فيك، سواء كانت غضب، سواء كانت وناسه، سواء كانت حزن. يوم اللي انت تكون مي معصب تلاقي حركاتك غير، صح. يوم انت مستانس حركاتك غير، يوم انت زعلان حركاتك غير، صح. تطلع بشكل عام تطلع برا عبرت عن نفسي. That's what we want to move to get better. No, you're right. Yes. And sense of community and feeling better. وفاهم نفسي. ما لازم سكوات. تخيل ايش كذا الناس تقول اللي صدقوا ان السكوات لازم يكون بس هيبس ويد، وطول حياتي يقول ما اقدر اسوي سكوات. وهذا اكبر مشكله عندنا ان we think something has to be one way and we stick with that way. واحنا خاصه هنا بالمجتمع عندنا، يعني مثلا انا رحت نادي، المدرب شافني قاعد اسوي شيء مو عاجبه الحركه اللي انا قاعد اسويه، لانه مو الحركه اللي هو متعلم منها. وش رايك انت بهالشيء مع النوادي خاصه هنا بالكويت؟ لان احنا عندنا with all due respect a lot of people they're full of philosophical bullshit when it comes down to it على الحركه ما حركه يعني كل ما تشوف مدرب خاصه هنا يتفلسف عليك خاصه مع الحركه. انت ايش رايك بهالشيء؟ رايي ان when I ask you because you are into freestyle movement so to speak. يعني with you it's a different level. انا عندي مشكله لما واحد يتكلم شيء يقول ما يصير تسوي كذي، حط ايدك هني وكوعك ما شنو. يصير فيني السؤال الحين هل انت صدق فاهم قاعد تتكلم من تجربه، ولا انت سامع وقاعد تكرر الكلام؟ are you just recycling words second hand knowledge ولا صدق النولج جاي من عندك؟ بعطيك مثال. الحين بالبوش اب مرات انا اسوي بوش اب عادي ذاك اليوم بالنادي قاعد اسوي بايك بوش اب انا on purpose on my toes rounding my shoulder. فواحد من يعرفهم محمد ليش قاعد تسوي كذي؟ ترى مو زين حق الظهر. صار فين لحظه انت فاهم ايش قاعد تقول، ولا بس تبي بس تسامع كلام وتقوله؟ كل الحركه ممكن تكون صح اذا هي قاعد تفيدك بالهدف اللي تبي تسويه. انا بالباك موفمنت ابي اشغل ماي كور، ابي اشغل ماي كواد and doing the squat. انا ابي بعد ماي نورو بوش اب. زين I'm sure انت you played baseball
زين Yes. زين Yes. I'm sure إن شفت Fortunately, it's destroyed my shoulder, but okay. but you had fun it's a phase in your life. اي 100%. إيه، للحين ترى العب انا للحين ترى العب ولا يعني انا I play in I play in a men's league والعب soft ball بس انه it's passion يعني I grew up playing a game ويعني راح العبها لحد ما اقدر يعني that's the goal. هذا هدف The goal is to play it till I say okay I'm literally I can't do it anymore. That's the goal. وإن شاء الله تسوي بعد زيادة. وانا ترى اعرف واحد كان يلعب ويانا soft ball امريكي كان يشتغل بالمعهد الابحاث. His name I forgot his name but أهم شيء كان عمره كان قال لي مرة oh do you see the back of my shirt قلت له إيه قال إيش رأيك برقمي ميلادي وطالع 73 I'm like holy shit man you're 73 he was like yeah he's like I turned 70 for 73 Bob Grenner was his name كان عايش بالكويت كان عايش بالكويت أنا أشوف لعبت ضده متى ب 98 لما كنا منتخب الكويت حق بيسبول لعبنا ضده كان ويا الجيش الامريكان وقته فكان عمره 73 ما 72 ولين الحين قاعد يلعب كان كومبتيتيف يعني ويتنافس كومبتيتيف مو بس يعني very competitive he was very competitive one of the things he said he did is he was like oh I just move every day exactly. في شغله مهمه بعد اللي هي joyful movement. وايد ناس اسالهم شو انت بتسوي what is your joyful movement لازم تلاقي الشيء اللي يخليك joyfully moving. Okay, for you for example is baseball. We're talking about the styles of coaching. أنا متأكد أنت as you train people. Yeah. أكيد في أحد قال لك لا سوي الحركة فلانية سوي الحركة فلانية. What would be your answer usually? How would you see that? Yes. How would you see that? When someone says it to me? Yes. أنا أطلع عذار بصراحة. أنا بصراحة لأن ما بيحرجهم فأطلع عذار يعني مثلا إذا الواحد قال لي أنت قاعد تسوي سكوات غلط وشي أقول له والله شوف أنا يعني مع الفيزيو وهذا قاعد أحاول أعدل كذي وفعلا ما قاعد أكذب لأن حاولت أعدل يعني أنا قاعد أقول لك على السكوات لأن this is my number one thing أقول look I tried بس أنا جسمي ما قاعد يتقبل هالشيء أنا الهيب شيفت اللي عندي كل ما أروح بغيرها I really press it for 3-4 weeks يلي عوار يعني ما عوار غير طبيعي you tell me what is my body telling me this is how you're maybe built فأقول أقول لهم أنا والله شوف كذي وبس يعني أطلع لهم أعذار مني منك yes for me قلت لك يعني I wouldn't listen to them and I always ask the instructor or coach why just tell me why لأن كذي أوكي لأن السكوات نفسه إذا سويتها نارو إذا سكرت يدك مع بعض اثنيناتهم I did the squat it's gonna hit another muscle صح if you do it wider and wider صح. hit another muscle فدائما أقول حق الكوتش أو الانستراكتور أو الشخص قاعد يقول لي السؤال سفيني شنو هدفك وأنت بتوصل صح صح كلامك so I believe in that free movement I believe in أنت جسمك لازم تسمع جسمك شو يقول لا إذا أنت مو فاهم إذا أنت مو فاهم جسمك ليش يبي الدكتور يقول شلون تحرك والكوتش شلون تحرك والانستراكتور شلون يتحرك generally know how your body moves generally and بالكويت I'm gonna say a problem I had when I first started the Warrior Act and شلون الناس يعني تتقبل الفكرة فأنا بلشت أول شيء I coach or I do my classes or PTs على الجفة عند الوان كاستنك بار هناك أروح give classes I started with one day crazy person came with a camera phone يصور هذا المجنون اللي قاعد مرة هني اللي يسوي حركات اللي ما أعرفش إيش صدق والله أنا صار فيني من أنتي إيش فيك أنا قالوا لي في واحد مجنون يتمرن يعني شنو مشكلتكم إذا في أحد على البحر هذا كاستنك بار وقاعد يتمرن يعني وكان كذي كانت تضايق يعني وكان في ناس متمرن يقولون كلام شنو هذا ايش قاعد تسوي ليش منو يعني ليش مجتمع خايف من الشيء هذا ليش خايف ان احد يتمرن بابليك ويسوي حركات هذه يعني كاستنك ولا انه يسوي اشياء غريبه عليهم يعني ليش هالمشكله هذه اتوقع الناس بعد مو فاهمه ما يقول شنو يعني مايندفول موفمنت شنو التحرك على قولتهم حركه مع كواليتي مو فاهم شنو يعني ما تقول تحرك بحريه لازم لا هجي لازم اطق 50 كيلو اطق البايسب 50 كيلو يعني انا قوي بس هذا مو قوه انا اقوى شيء عندي انا راح اضحك انا دائما اقول راح اضحك من يكون عمري اوصل 50 60 اقدر لحد الحين اتحرك بحريه
والناس الثانيه اللي كانوا يسوون الاثقال والسوالف هذه محرول. صح. This is what I win. Yeah. كل الناس اللي شفتهم بالبرايمل موفمنت كلهم that now the 50s man they move effortlessly I believe and it. nicely and expressive and makes me feel good. تعرف بول تشيك؟ لا. مو سامع عن بول تشيك؟ Tell me. بول تشيك هو اعتقد اول واحد يمكن كتب اول كتاب على اب ورك اوت وما ادري شنو بالتسعينات وهذا. الرجال يعني ما شاء الله عليه he's an amazing guy, believes in love, يعني he's very, you got to check him out, you really got to check out Paul Chek. Paul Chek. And till this day للحين هو ترى يسوي كل اكثر الشغلات اللي يسويها primal movements, يعني يشيل صخر مثلا, يعني he'll build big rock towers, يعني يسوي شغلات غريبة, بس لما تشوفه you're like this makes sense. هذه يا اخي حركة راح تسويه لليوم اللي ما تموت فيه. انك تقوم تشيل شيء من الارض وتحطه فوق شيء, يعني right, we're always gonna pick things up. That's why I love strongman. Yes. فالحلو yes, بول تشيك, yes. الحلو بول تشيك زين انه عمره يمكن 60 ما 63 وللحين dead lift ماله 555. I think he posted his deadlift. ايه, ويعني clean food, clean eating, clean everything. The guy has a mentality. هذا التحدي, يعني شوف هذا التحدي, يعني انا صراحه زهقت من سالفه الدايت يضاعف 3 أشهر. الدايت التمرين هذا تسويه 3 أشهر تصير 6 باك. why are we living on the satisfaction of momentarily satisfaction? why يعني كذي satisfaction بسرعه لان احنا حمير. اي حمير. كلتشر لازم واحد يتكلم. اي والاغلبيه يعني it sells. Yeah, people in masses are stupid in general. يعني الناس كمجتمع يعني in masses they're usually stupid because they follow the trend. اعتقد مهدي انه لازم نوصل مرحله يصير تشبع بالسوق, يصير تشبع عند الناس, ويدرون ان هذا الشيء ناس sustainable. هو صح ينباع, انت الحين تحط فكره انه اسوي بروجرام, اشتري بروجرام مني ترى يخليك ما شنو, والصوت يطلع 3 أشهر. بس هالبروجرام مثلا ترى البكيني دايت يعني ولا البيتش بادي دايت 3 أشهر ترى ما تقدر تعيش عليه. يعني انت عارف اذا انت مجربه ما تاكل ما شنو, ما تقدر تعيش كذي, ما تقدر. لازم يوصل مرحله بالكويت, انا بتحكي عن الكويت مو الكلتشر ان جنرال بالخليج, بس الكويت لازم يوصل مرحله تشبع الناس تقول what's next, and that's when primal move I think will come into place. من احد الاشياء تخليني انا I do primal moves بعد, قلت لك I do hiking and caving. I'm certified إراتة, so I work with heights and with the company also. I was very lucky أن قعدت مع 2 من الناس اللي طلعوا سامع مشكلة اليهال بتايلاند اللي دشوا كهف وعلقوا. Anyway, so it was a big rescue mission, وعلى طريق هوشاك تعلمنا منهم how to go into caves doing caving rescue. And with that, وأنا وايد أروح عمان وأشوف الناس اللي سكان الجبل أتعلم منهم. حافي يمشي على الجبل صح ايه, أصابع ريله يمكن فيها قوة أكثر من إيدي أنا. صح 100%. يحرك هذا غير عن هذا يروح الصخر بالصيف وايد حار, حافي ماشي. أنا قلت ما يحس فيه, قلت خلني أنا أصير نفسه, شيل الجوتي that's hot. بعدين you go up a mountain you do movements ترى مرات تكون كذي, صح ما تكون كذي. هذا ما تقدر تتمرن, ما تقدر تتمرنه بالنادي. ما لو تفكر شنو تحط أوزان ما تقدر تتمرن إلا you do a closed chain kinetic chain movement. أقول لك شوف ناس 80 سنة عمرهم living in the mountains man they're fit. صح ايه, أنا يصفطني يقول لي روح اي والله صح, خليك على جنب. هذا من أحد الأشياء تخليني wanna do that. يعني ما عندنا جواب بالكويت أوكي, ما أقولك لازم تسوي كلايمينج أوكي, بس سوي الأشياء اللي صدق برايمل, صدق الأشياء اللي أنت تنفعك إذا طلعت مكان برا تساعدك. هذا الأشياء البسيطة اللي بوزن جسمك. إذا أنت ما تقدر تشيل وزن جسمك ليش تبي تشيل أوزان؟ This is my question. أنت ما تقدر hold A-frame. في ناس A-frame they can't do it yeah. downward dog 5 دقائق hold I can't. so why الأشياء دش بالحسبة. عضلات, قوة العضلات, connective tissues. كل ما كانت عضلاتك في مكان معين, خلينا نقول the back or the front شادة, العضلات الأبوزيت راح تسوي double the effort to move. وتشوفها وايد مثلا الناس اللي الكواد كبيرة الهامسترنجز تشاد ليش قاعد يشتغل زيادة, يلا بحرك الريل. also يعني with that limitation exerting more energy على الفاضي. صح اي, صح كلامك, لا صح كلامك.
وبصراحة يعني لا we gotta bring you back on man. احنا we gotta bring you back on the show بس عشان نقعد نتكلم ونحش بالدايت industry على يوم. إذا تبي I have a big talk. I have a lot of theories about that and how to change in Kuwait. But for now, I would like to thank صراحة I would thank you first the project for having me in, having this spread the word out. أدري يمكن الكلام يكون وايد مخربط اللي أسمعه. لا ترى very on point Yes. very easy to follow. يا وأبشكر بعد يعني I'm really thankful حق دبارة إن I'm having my place there with as a warrior act, and I think slowly in the coming months I'm working on making this more and more popular in this society. يعني it's getting popular in Saudi Arabia and Qatar and Bahrain. صح Then I'm spreading the word. I'm doing this year will be my second tour around GCC. I would love Kuwait to be a place. الكويت تكون مكان اللي احنا ناخذ الهبة هذه مرة ثانية. وهدفي ان انا اجيب workshops من برا الكويت هني. هدفي بعدين بالمستقبل ودي الكويت تكون مكان يا اخي ليش احنا نروح نسافر برا نتعلم؟ ليش ما الناس يجون عندنا يتعلمون؟ ليش لا؟ خلينا نكون احنا سباقين بالشيء هذا، خلينا نكون سباقين بالهيلث اذا هم سباقين اشياء ثانيه، خلينا نكون سباقين بالهيلث يعني. اي والله عرفت؟ صح. واخر شيء بقوله يعني الحركه والنمط الحياه الصحي ترى لايف جيرني. يمكن تحتاج 5 سنين عشان تصيد الحركه، يعني تصيد انك تتم على حياه صحيه. ممكن تحتاج 10 سنين. انا ترى يعني my childhood I was very obese. انا وصلت مرحله ما البس بنطلون افصل ما اقدر. انا وصلت مرحله I wear 4XL بنطلون 55 هذا الحين 38 I used to wear 55. زين. فلما انا اتكلم ان the restriction of movement and how you feel اعنيها. مريت فيها يعني تحس يعني فيها وعارف فيها وعارف ان شلون تحبس المشاعر. ومريت من فتره وصلت وزن 85 but I was not happy. This is one of the things what got me into warrior act as a business, as a way of lifestyle also. Yeah. Wow man, that's deep. Yep. That's very very deep. يعني بصراحة very deep. وخلنا على يوم نسوي strong man أنا وياك. يلا. I actually love strong man. والله yes. والله شوف أنا حب سوالف شيل وحط. تعرف عبد الله الكبير اللي ويانا بالنادي؟ أي واحد he's in his 50s أعتقد عمره 50 هذا أمريكا اللي مقرح. لا سافر راح. مارك راح. أوكي. هذا مارك يجيب لي أي كروسفير بالكويت عنده ماكينة. هذا الرجال عمره 48 سنة كان عنده engine unbelievable. I asked him, I was like, what did you just do? move. He was no. He was ex-military. See, that's the mentality. Hey. That's the mentality. So he was like, well, you know, mate, all I did was run. So I was like, fair, all right. No wonder why you kick my ass in every wad. يعني لو ما في gymnastics أو شيء يغلب كل من. Could come close to him. شفت مرة 6 الصبح كان طاق فرتين حول مولود الصحارى صح. ايش قاعد يصير؟ كان يتمرن مرتين باليوم الصبح وبالليل. 6 الصبح ويجي بالليل صح. When I asked him, like, dude, how do you what? He was like, well, it's all I got. لأن أهله هناك بريطانيا فعند النادي الصبح والنادي بالليل يروح ياكل وينام بس. See, this is exactly it. We just need to move and enjoy the movement. هذا if he didn't find it joyful, he wouldn't move. Exactly. وبعدين so I think he went on a bike ride across the UK or across England. He did something crazy like that. It's on his Instagram. I mean, this guy's amazing. بصراحة أنا شجعني. Yeah. It wouldn't be like I try to catch the young guys in the class. It was always like I'm trying to catch Mark. Okay, so عديل مارك منو عبد الله قعدنا اللي نفسه عبد الله. اي عبد الله. انت توقع عبد الله لا عبد الله كان يلعب سترونج مان ويانا. فهم انه هو ريال كبير بالعمر بس ما شاء الله عليه. يعني انا لما اشوف ابوي وهو تقريبا عبد الله almost my dad's age اشوف يعني الريال ما شاء الله عليه عمره كبير بس قاعد يشيل اوزان. يعني للحين يسوي ديد ليفت فوق 100 كيلو. ترى قويه هذه فوق. انت عمرك فوق 50 الحين you're deadlifting فوق 100. اي يعني هذه شيء ترى يعني وايد زين. بس احنا بالمجتمع شنو نتقاعد 48 سنه شاي وقهوه يعني للاسف يعني a culture. احنا warrior act as a culture. This is what I'm trying to say. Movement. مع الموفمنت تتكلم مع الكلام. لا غير تفكيرك بالاشياء. ما تحط حد حق عمرك.
لا تحط 50 هو 50 سنه لازم يكون على العكاز ولا ما يقدر يقعد. لا شيله. I have a client that's 45 and انا الحين I bet لاي واحده عمرها 20 سنه يتحركوا مع بعض she would beat them. I believe because it. she put the effort in it. I believe it. It's culture, inshallah. Yalla, we're changing it. You in your way, and me in my way. We are changing it. Well, inshallah. Start young. Inshallah. This is why you're on the podcast, man. Yes. We got to get the word out there. Yes. يعني لازم الناس يعرفون شنو animal flow, شنو الزو, شنو الوريور act بنفسه, يعني يتعلمون ويتثقفون بهالشغلات, لأن يا أخي ترى مو كله بس كمال أجسام. إحنا للأسف يعني we have the greatest gyms in the world بالكويت. Yes, we are. أحلى yes. نوادي صح. بالعالم. صح. إحنا متدلعين. إيه تفضل. بس 7% يروح النوادي. شو المشكلة؟ والله شوف الستاتستيك هذه مع احترامي حق عبد الله العسكري وادري انه يمكن قاعد يسمع واحبه he's been on the show twice. انا ابي يرد مره ثانيه عندنا عشان يفهمني ال7% وين جت هذه, لان انا كل هالنوادي بس 7%. يا اخي معناته ان بزنس النادي خساره. دش افتح لك مطعم. لا يعني فعلا صح, مطعمين من النادي عطوا. تصدق ذكرتني انا لازم ادز ايميل حق عبد الله, لازم اجيبه on the show مره ثانيه. يلا, لانه هو he wrote the article اعتقد. اي هو اللي صح, هو اللي كتبه. فانا الحين ابي اشوف ال7% هذه, ابي اشوف شو طلع ال7%. وهو قال بعد انه راح يكون في تطور كبير من السعوديه من ناحيه الرياضه. تبي تتكلم عن هذا الشيء؟ اي, لأن السنة طافت ألم فلو أو وري أكت ما كان وايد مشهور بالكويت. الكلاس الواحد بالكويت كنت أسوي أنا بحديقة الشويخ. بعد 4 أشهر قدرت أجمع 30 شخصي أو تقريبا 20 ل 30. بالسعودية كلاس واحد تعبى عندي 55 شخص ما شاء الله مرة واحدة. ما شاء الناس الله. متعطشة يبون يتعلمون الجديد. صح. شيء أعتقد different between markets. أول شيء عدد الناس. السعودية عندك وايد ناس, الكويت أقل ناس. بعدين السعودية my perspective اللي شفته أنا, ناس فضي مخه تبي شيء جديد. صح. اي احنا هني شوي صار تشبع لحد الحين الكلتشر القديم ما راح. بس you said a good point انه there's more people there. وايد وفي وايد منهم خاصة السعوديين اللي طلعوا وراحوا جامعة برا السعودية. ترى تفكيرهم غير, تفكيرهم حتى غير عن الكويتيين وعن الإماراتيين. They're very intelligent, very intellectual, looking for new things, و very modern بعد. I can see how you filled up a class of 55 لأن يا أخي في تفكير ثاني عندهم. صح. إذا بقول شيء وايد مهم أبات أنت, يعني أنا فاهم أنت وين جاي frustration من عندك ناس وليش الكويت كذي وايد عندنا نوادي. لا احنا لازم نطلع, لازم نروح أكسجين, نروح أكسجين مر على ماكدونالدز, بعدين نروح الدار الثاني ننقز شوي. هذا التفكير اللي عندنا. I think بعد في شغلة وايد زين. عالم الانستغرام حلو, انستغرام فيسبوك بالكويت الحين انستغرام, في وايد ناس انقص عليهم انستغرام يشوفون هالبوستات اللي واحد يسوي حركة غريبة عجيبة زين, أو يشوف واحد من السكس باك أو إنه جسم معين أو وزن معين يشيله ويروح يبي يتمرن عشان يوصل حق هذا. ودائما هو عايش في كومبيتيشن مع ناس قاعد توري أحسن ست حقها أو أحسن شكل حقها زين. والانستغرام علمنا إنه أو النت علمنا دائما, يعني أنا شوي أولد سكول بعد, أنا قاعد أعيش بسترايقت مع ناس وايد كبار العمر, ماكو شيء فجأة, أي شيء فجأة gonna lose it بسرعة زين. أنا عندي الأثليت يعني شفته بالكروسفيت وايد, من أول سنة دش سناش كلين بولا بوتفلاي. لحظة, إيش عندك بوتفلاي بس ما عندك 5 بول أبس. لحظة I know يعني yeah, وفي شفتهم. That's true صح. أنا رحت أمريكا قعدت مع اسمه جون ويلسون, جون أولسون, one of the CrossFit game athletes in his gym. قال لي keeping at least I need to see from you يعني around 20 to 50 pull-ups straight. نعم. What's that? what I'm trying to say, في وايد ناس دشون حلو competition ماركت الكويت, بس عندك سبارتا, عندك كروسفيت, عندك باتل اوف ذا ايست, سبارتن, هانيبال, وايد competition. بس وايد ناس being sucked up into it وقاعد يشوفون انستغرام وقاعد يدورون دائما حلول سريع بالنت. شلون اسوي كيبنج, طق نت, شلون اسوي كيبنج, اشتغل على كيبنج. انا عندي الاثليت اللي يسوي كذي. بعد هذا السيناريو معيود وايد. اثليت من صفر بسنه واحده
سوى الكل كيبينج والهانسن ما اعرف ايش، بعد سنتين قس وات اصابات. صح. والله صح. الحمد لله، بس ما قدرت ايدي، ما قدرت ركبي، ما قدرت صبعي، ما قدرت ما صح. اعرف ايش. انا عندي الواحد لو يقعد 5 سنين you take the long way the long Yeah. hard way، تعلم كل البيسكس، راح توصل احسن من غيرك. Well, that's هذا true. الناقص عندنا، يعني هذا تبي تعرف اللي السرعه اولا It's يصير not sexy. Yeah, it's not, but no one wants to do It's that. not It's not sexy, sexy. but It's we not need to sexy make enough. it sexy. Bring the sexy back. Rob says it all the time. He goes, you don't see people doing it because it's not sexy. Who would want to take a band تحط رجلك بالباند وبس قاعد تسوي ring pull للwaist خصر عندك and doing a sit up. This is what I had to do today. It was the basic foundational movements for ring muscle ups. I didn't do ring muscle ups until I had to do them for a competition. والحين راب مخليني أعيد من أول وجديد عشان we fix the mistakes that I made. Then I had to do them على necessity. فالحين I haven't been on the rings in almost a month and a half. Then we're doing everything with only ring holds, ring dips. يعني the transitional stuff. وصح كلامك. هذه philosophy. Consistency then intensity. صح. زين. حتى بالبرايمل موفمنت دائما in warrior act to say earn your intensity. Yeah. تقدر احنا ما اوريك هني بس I'm making a t-shirt with that, dude. Earn your intensity. That's fucking good. Yes. I like that, dude. Earn your intensity. Like that. Earn it. I'm going to put earn your intensity and then warrior act underneath it. All right? That's your quote. That's your quote. Let's do it. I'll definitely do it. No. Dude, have you seen, these are our t-shirts. This one was mine, the underdog shirt. Underdog. Tell us what we can. There you go. You can read it. Tell us what we can't do. Tell us what we can't be. One of us is going to be right. Yeah, be the underdog, man. I like that when you have to earn your intensity. Earn intensity. This has been taught to me many times during my training in primal movement. Can anyone do front kick through? Yes. But can you do it correctly where you see it, testness and art? That's the question. Yeah. هذا السؤال. فهذا يصير عندي أنا some clients they can put أنا أبي تمرين ما حسيت عرقت. So wait. Hold on buddy. 3 months from now راح تعرق وايد. Earn your intensity. Consistency then intensity. شنو يقول لك slow as fast as quick as smooth. Yeah, something like that. Something like that. Yeah. That's one of the philosophies of warrior act. Warrior act, that's someone you need to check. زين. Dan Millman. Millman is هو مدرب جمباز. زين. حاليا صار مدرب جمباز، قبل كان هو لاعب جمباز فريق الأولمبي الأمريكي بالسبعينات. انكسرت ريله قبل الأولمبيات، والتقى بواحد كتب اسمه بكتاب نوفل اسمه The Peaceful Warrior or The Way of the Peaceful Warrior. I've heard that. Yeah. I've heard that. Watch the movie. I've heard that. Yeah. Read the book. هو الشخص الوحيد for a very long time بعد السبعينات اللي قدر يسوي ما يسمى انجليزي بس يسمونه خليعة الأكتاف. Basically on the ring and you're like that, you're holding yourself. Yeah. And then you flip. He's the only one who did it 3 times. هو الشخص الوحيد سوى 3 قلبات. Oh, wow. كانت ريله مكسورة قبلها. الرجال لحد عمره بالسبعينات لا تشوفه شلون أول ما يبدي أي TED talk أو whatever يسوي handstand on a chair يعني كذي مايل. Wow, that's insane. This Way book, of the Peaceful Warrior. The Way of the Peaceful Warrior. The Way of the Peaceful Warrior. Yes. I'm going to have my wife read that. You know how she broke her arm, right? Oh, yes. This might help. This definitely might help. هذا الكتاب غير حياتي. When I first started, it was Peaceful Warrior. I created Warrior Acts because one of the things in this book that teaches you, the fool reacts, the warrior acts. Period. I like that. واحد عصب عليك وذاك كنت تعصب عليه. Man, you gave me 2 t-shirts today. Say that again. So the fool reacts. Yeah. The warrior acts, and only the fool reacts. Okay. All right. So من أحد يقول لي أنت محمد ما تسوي ما يصير. أنا طالع تيزر فيني. Well, I'm acting on me, on my authentic me. I'm not gonna react to you. Yeah. I'm not gonna react to the competition. I'm not gonna react to this. ما يقول أنت ما تركض ما you're getting fat. So you know what? I've done 250 kilometers running. You don't get to tell me this. I'm not gonna react to you. صح. You act upon your authenticity. yeah, and هذا أعطاني inspiration. The philosophy في وايد أشياء philosophy behind the movement. بعدين شوي صارت warrior acts, and I want to teach that through movement. And it's actually one of my life purpose mission. My life purpose is to ask meaningful questions to myself and others.
I will always express and continue to grow. I'll always find time for mindful movement. So through what I act, I'm allowing people to express and to grow. If you check my Instagram, you always find the post. I'm not saying أنا أحسن واحد. I'm way, oh my God, this. No. Like questions. I always have questions. And I like to provoke people's mind. Even in my PTs, are like, so what is discipline to you? What is confidence? So that was my topic a couple of months ago. I asked my PTs, everyone comes in, what's confidence to you? So what's confidence to you, Mahdi? To me? Yes. Confidence to me is self-belief. That's my confidence, self-belief. I believe in myself. I'm confident. That's it. Yeah, that's all she wrote. I don't give a shit about anybody around me. I think you know that about me. Yeah. Like حتى تشوفني بالنادي. I don't care, إيه man. تبع أغانيك أو whatever حط هذا. Hey, You're doing it. Yes. أنا أمس سويت 20 butterfly pull-ups. First time I did 20 butterflies in a row. Wow, man. And it was in the middle of a workout. Like, and we're talking like وصل workout. عجيب. نزلت من البار and I was like, fuck yeah, as loud as I could in the gym. I don't care. At my age, I don't give a shit anymore. يعني شنو راح تتكلم 5 دقائق بعدين راح تنسى عني. صح؟ شو هذا ما شنو أنت سويت إنجاز. I'm happy. Yes. Let me live it. Let me live on my high. That's for me. You know, that's a moment that I'm going to remember. I'm going to cherish it. That's what gives me confidence, is my own self-belief, my own self-comfort. It's not, well, يا أخي أنا أبي أقص شعري. أنا صار لي 3 أشهر. يمكن نص سنة وقص شعري. It looks like shit, but I don't care. I'm still confident. I walk around, you know. This is who you are. This is who I am. And you're comfortable in it. Right? Well, I know we have a t-shirt for that. It's be real, be true, be you. That's it. شوف حق الأثليت confidence. أنا go into competitions. زين I coached people before to go into battle of the East. On the battle قلت له, look, as an athlete, now we're talking about athlete. We're not talking about someone who's an average Joe. Okay? أنت تبي تروح أنا أقوى واحد بدش battle. You have to have a mental readiness. So that's the philosophy of Warrior Acts. Look, it's your party time. Go out there and show what you have. Yeah, go out there and have fun. Have fun. Have fun with It's your party time. Go there with confidence. Confidence for you as an athlete comes from knowing that you have done your work. Yeah. If you were cheating in your work, that's when you're going to be like, handstand push-up? But if you had that homework, you have done it correctly every time. You've done that 1,000 push-ups, 1,000 accumulated over 6 months. This is my part. It's going to be easy for you. Okay, Yeah. حطتني حركة ما أقدر أسويها. So what? I will get better later. Yeah. No, exactly. But you can come calm, enjoying. This is my party. This is my jam. No, you're right. And just going back to what you said earlier, على لما قلت لما الواحد دائما معصب أنا ترى كل competition كنت أدشها أو كل لعبة كل مباراة كنت أدش يا أخي eye black و the mentality مال التسعينات إن I'm going to go out there I'm going to murder إيه بذبح كل واحد يجي قدامي ما يشوف Bad to the bone. إيه لا وسويته أنا حق فلير السنة اللي طاف it bit me in the ass هالسنة BOE يا أخي أنا أريح واحد I was laughing playing dancing يعني I'm doing GHD sit-ups talking to the judge وأنا قاعد أسويهم لأن أنا ماخذ راحتي عارف هالشيء إن أنا I did the work I was confident in it yes. ويعني الحمد لله and I enjoyed it I did far better than I thought I would do ومثل ما قلت إن the hate was gone the aggression كانت رايحة بس اللي كان موجود السعادة والفرح إنه بستانس بلعب وبعطي أدائي كلها يعني you're right man I mean I like that dude this is some deep shit today this is one of the deeper podcasts that I've had very deep very philosophical you're the fucking man dude Thanks man. You too man يعني 100% بجيبك مرة ثانية على البودكاست لأن احنا we have to go into the diet industry we have to go into the supplement industry ولازم نشكهم شيء بصراحة. Yes, it's the warrior acts. It's the way of the peace warrior. It's the mentality with it. I agree, man. Supplements. Oh, that's a big shout. I know, right? I don't take any supplements, by the way. Nothing. Well, I should. I creatine. And I stay true to creatine, to be honest with you. I'm old, man. Whatever I think will give me the edge. يعني أنا حتى في فترة مريت فيها قاعد آخذ what was that? Cinnamon. Teaspoon of cinnamon every morning. Whatever gives me the edge or whatever allows me to think that it's helping me get better, that self-belief or the self-confidence, I'm going to do it. I don't give a shit at the end of the day. فبس لا اليوم مشكور بصراحة أنت بدأت really I appreciate it. Thank you.
All right. Oh, you're good. You're all over Instagram, man, and you're coaching out of the borough. So how else can people get in touch with you? Well, they can go into warrior.acts. They can DM me there, or go to my personal account, M bin Hassan, MBENHASAN. You can see my link or you can talk to me through the website, www.warrioracts.com. Pick a class that you want to do, book it. I'll receive an email. I'll get in touch with you. And that's how we can go forward. You do live classes also on a hotline. Yes, on Hotline. Yes, أعطيك I do shameless. that. أنا أعطيك Yes. shameless plug-in الحين مو مشكلة عادي. أنت Yes, أنت every صراحة Monday. بدعت. Yes, every Monday, 4 p.m. on Hot app, there's a live class there. You tune in, you see me there. We're gonna do some primal movement together. Awesome, Yes. man. حبيبي يعطيك Thank you, العافية. Thank you. Thanks for listening to this episode. If you enjoyed it, please head over to iTunes to subscribe, rate, and leave a review. You can also find us on Instagram at The Project Kuwait. Thank you, and join us next time.